ఆకాశము భూమి గతించిన నేను పలికే మాటలు ప్రతిదీ నిలిచి ఉంటుందని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God clearly says heaven and earth pass away, but not the word of God. It always remains forever. శాస్త్రులు గాని పరిచయులు గాని ప్రతి వారు కూడా వాక్యము తీసి చదివేవారు. The scribes or the Pharisees, everyone those days used to take the scriptures or quote the word of God. అందరికీ వాక్యం తెలుసు. Everyone knew the word. కానీ పుట్టుక గుడ్డివాడు కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత అది విన్నాక కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చూడాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? The person who was born blind, after he was healed also, why is it the Pharisees wanted to go to his house and check whether he was really born blind, whether he was really healed or not? ఓకే, షేబా దేశపు రాణి సొలొమోను యొక్క జ్ఞానం గురించి వినింది కాబట్టి చూడాలి, అతని జ్ఞానం గురించి విన్నాను, చూడాలి అతని జ్ఞానంలో వారి ఇంటి వారు ఎలా ఉన్నారు, అతని జ్ఞానంలో వారి కింద పనిచేసే పని వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, అతని జ్ఞానంతో ఆ రాజ్యం ఎలా ఉందా అన్నది చూడడానికి The ఇష్టపడ్డారు. Queen of Sheba knew about Solomon's wisdom. She heard about it, but she wanted to see it personally about how he was conducting, how he was ruling his subjects, how the servants or the help or the soldiers were conducting themselves with wisdom in Solomon's kingdom. She wanted to see. అది ఒక పాట అయినప్పుడు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు, ఆ పుట్టుక పుట్టివాడు ఎలా కళ్ళు తెరిచాడని వెళ్ళి తలుపు కొట్టి నిజంగానే ఈ కొడుకు పుట్టుక పుట్టివాడేనా అని అడుగుతారు. After knowing that the person was blind, they went to the house and asked the parents, "Was your son really born blind?" అవునయ్యా, పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడని చెప్తారు. They said, "Yes, indeed." అవునా, నిజంగానా అని అడుగుతారు. And they were reconfirming, "Is it true?" సరే అయితే వాడిని అడగండి అయ్యా అని అంటాడు. And the parents said, "Okay, why don't you ask himself? He can speak on his own." అక్కడికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు నిజంగానే నువ్వు పుట్టుక గుడ్డివాడా? And they asked the same question to the person who was healed. "Are you born blind?" He said, "Yes." ఎందుకంటే పుట్టుక గుడ్డివాడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నారన్న సమయంలో ఎందుకు ఇన్నిసార్లు సాగదీసి అడగడం? After knowing very well the person was healed, who was born blind, why were they asking it again and again? కదా, అతడు పాపి, And they said, "Jesus is a sinner. అతడు పాపి, He's a sinner. నీకు కళ్ళు తెరిపించినా కూడా అతడు పాపి. Even if your eyes are open, a blind man who is healed, remember this, Jesus is still a sinner," they said. ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా నెగటివ్ గానే అక్కడ ప్రచారం జరుగుతుంది. There was negative word that was being slandered against Jesus. అప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? అతను పాపి అవునో కాదో నాకు తెలియదు. Then the blind man said, "Whether he is a sinner or not, I do not know about it. కన్నులైతే తెరిచాడు. All that I know is I was born blind and now I see." చెప్పిన వెంటనే ఏమైంది? బయటికి పో నువ్వు. And కూడా పాపమే, బయటికి పో. immediately there were furious and said, "Even you are a sinner, you are cast out." అంటే మనుషులు ఏంటంటే తెలుసుకోవాలి అని రావడము, ఆరాధీసి అడగడము, అక్కడ సత్యం చెప్పిన తర్వాత నువ్వు కూడా దుర్మార్గుడివే, నువ్వు కూడా పాపివే అని చెప్పి బయటకు పంపించారు. People also wanted to know the truth. They keep on asking. After knowing the truth, when the person says and emphasizes, they say, "You're also a sinner." కదా, అలాగే నజరేయుడు అయిన యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని యొక్క కుమారుడా, మాతో మీకేం పని అని అంటారు. That's the same thing they are here. The religion or the people who are having another kind of spirit was saying, "Oh, Son of the Most High God, what have you got to do with us?" కదా, ఏమి చేయడానికి వచ్చావు మమ్మల్ని? And the religion spirit was asking, "What have you come to do for us? What are you going to do to us?" కదా, అపందరి గుంపులోకి పంపించేసి And they were giving directions to Jesus. "Send us into the herd of pigs. పంపించొద్దు, అపందరి గుంపులోకి పంపించేసి Don't send us back to the hell. Send us to the herd of pigs." మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయం కూడా అంతే. That's how man decides on his own. కదా, మనం ఎలా తీసుకున్నాం నేను ఎవ్వరికి చెప్పననంటాం. What decision we take? We say we are not going to tell to anybody. నేనేం చెప్పననంటాం. I'm not going to tell to anybody. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆ దెయ్యాలు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుంటున్నావు. That means whatever the demons have taken a decision concerning religion, even people are taking their own decision. But you didn't ask God. నువ్వు దేవుణ్ణి అడగలే, నేనేం చెయ్యాలి చెప్పండి. You didn't ask God for directions. What should I do? నేనేం చెయ్యాలి చెప్పండి అని అడగలేదు. You didn't ask God, "Lord, what I'm supposed to do?" నిర్ణయం మీరే తీసేసుకుంటున్నావు. You have been taking decisions on your own. నిర్ణయం నువ్వు తీసేసుకుంటున్నావు, నేనేం మాట్లాడను. Okay, now that you have taken decisions on your own, God will not speak. అక్కడ ఏమైంది? నజరేయుడైన యేసు
మమ్మల్ని ఆ పందుల్లోకి పంపించేసాన నిర్ణయం ఎవరు తీసుకున్నారు? క్రీస్తు తీసుకున్నాడా? ఆ సేన తీసుకున్నాడా? Who took the decision that they want to enter into the herd of pigs? Was it directions given by Jesus or by the legion of spirits? ఈ విషయంలో చాలా ఇంపార్టెంట్. And this is very important. మీరు అది నిర్ణయం ఈ లోకంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయము దేవుడి నుండి వచ్చిందా? నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుని దేవుడికి చెప్తున్నావు. Now, this is very important. Are you taking decisions from what God has told you, or have you already pre-decided and just giving information to God, telling that this is what I want to do? నీ సొంత నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వు పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు అని అర్థం. Now, this is for sure. When you have decided to take decisions on your own, know this for sure that you have decided to fall. ఆ సేన ఏమన్నది? What did the legion say? పందుల గుంపులోకి నేను పంపించు. And they were directing Jesus to send them into the herd of pigs. దేనికి పంపమంది? పాతాళానికి వద్దు, పందుల గుంపులోకి పంపు అన్నప్పుడు ఆ పందులన్నీ పాతాళంలోనే కదా పడ్డది. They didn't want to go to hell, so they were asking Jesus, send us into the herd of pigs. But what happened ultimately? The herd of pigs had to go back and fell into the sea and go to hell. దేవుడికి అవకాశం ఇవ్వకుండా నీ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుంటున్నావు అని అంటే నీకు నువ్వే పాతాళానికి వెళ్ళడానికి డిసిషన్ తీసుకున్నావు. When you're taking decisions on your own, thereby not giving a chance for God to help you out, this means that you have decided to go and fall into hell like situation. ప్రతి వారు చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే నీ సొంత నిర్ణయం తీసేసుకుంటాం. This is the biggest blunder that many of people are doing, is they take their own decisions. దేవుడు ఆదాముకి అవ్వను ఎందుకు ఇచ్చారు? Why was Eve given to Adam? ఒకరు పడితే ఇంకొకరు లేపడానికి. So that they'll rise one another when another person falls. భార్య పడితే భర్త లేపడానికి, భర్త పడితే భార్యను లేపడానికి, పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి కాదు. If the husband falls, the wife should lift him up. So as the wife falls, the husband should lift her up, not to point out her other mistakes. దేవుడి దృష్టిలో స్త్రీ అని లేదు, పురుషుడని లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దృష్టిలో, దేవుడి దృష్టిలో ఇద్దరు సమానులే. Because clearly the book of the word of God says there is no man, there is no woman, there is no circumcised or uncircumcised, there is no slave or free, there is no Greek or Hebrew. కదా, మరి నువ్వు పడుతున్నప్పుడు నీకు సహాయం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే, But when you're not given a chance when you're not giving a chance to get up, then what? సహాయం చేయలేదు. No one can come and help you. మీరు ఉంటుంది ఈ లోకంలో అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Never forget or remember that you're always there in the earth. లోకంలో ఎలా జీవించాలి? మన పౌర హక్కు పరలోకంలో ఉంది. మనము ఇక్కడ జీవిస్తున్నాము, మన పౌర హక్కు పరలోకంలో ఉందన్నట్టుగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి. Your life should be led in such a way, you should know that your citizenship is from heaven, but though you're living in this world, you should conduct yourself in such a way. కానీ ముఖ్యంగా ఈ 7 వ్యక్తులైతే మాత్రము తిరిగి మరలా బాగుపడిందే లేదు. Now there's 7 people, now one more has added. 8 people have never turned or returned towards God. నిమ్రోద్ ఏమనుకున్నాడు? What did Nimrod think for himself? నిమ్రోద్ ఏమనుకున్నాడు? టవర్ కట్టేశాడు. He built the tower. నువ్వు ఏమనుకుంటావో అది నువ్వు చేసగలుగుతావు. Yes, you can do what you think. కానీ దేనికి నువ్వు కట్టావో దానికి యొక్క ఫలము నువ్వు పొందుకోలేవు. But the purpose for which you build or going to do, that cannot be accomplished. ఈ లోకంలో మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు. We can think of anything in this world. చేయొచ్చు, ఇలా చేస్తే ఇలా చేయొచ్చు, నువ్వు ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు. You can plan, you can scheme a lot of things, you can have a lot of things run around. నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను అనుకున్నదే జరిగింది కదా అని. And you might be thinking, I got accomplished whatever I was thinking. కదా, దేవుడు ఎప్పుడు ప్రతిదీ జ్ఞానముతో వివేకముతో ఆలోచించి పరీక్షించి ఆయన పని చేస్తాడు. But God takes time with his wisdom and knowledge, understanding, he executes justice. సాతాను ఆలోచించడు, But devil doesn't think, దేవుడు ఆలోచిస్తాడు. but God thinks. దేవుడు ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి శిలువ మరణం అప్పుడు కూడా రోడ్డు మీద శిలువ మరణము అంటే ప్రతి వారి మనిషి యొక్క పాపాలు నడి రోడ్డు మీద మోయడం జరిగింది. That's the reason Jesus knew what's going to come upon. He took all the people's sin and became a public shame for all of us. మరి ఆ అవమానంలోనూ ఆ బాధలోనూ అందరూ కూడా నవ్వారు. People were mocking when he was humiliated. చేశారు People were laughing at him. కదా, అందరూ ఎగతాళి చేయడము, అందరూ నవ్వడము, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో అని చెప్పడము, అందరూ ఎగతాళి చేస్తారు. People were mocking, people were passing comments and remarks. They were also telling, why did you save yourself? You said you'll save others. కానీ ఏది ఏమైనా సరే తండ్రి చిత్తము నెరవేర్చాలి అన్న ఫోకస్ మాత్రమే ఉంది. But Jesus' focus was only one thing, to fulfill what God's will was. కానీ ఆ ఒక్క ఫోకస్ లో మాత్రమే ఉంటూ తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించడం అనేది జరిగింది. He kept that focus and did what God's will was. ఎందుకంటే
నీ నోటి మాటతోనే నువ్వు పట్టుబడతావు, నీ నోటి మాటతోనే నువ్వు చిక్కుపడతావు. Because by your words you will be condemned, and by your words you will be justified. ఎలా చిక్కుపడ్డారు? How are they condemned? ఇతని రక్తము నా మీద నా పిల్లల మీదకి రాని అని చెప్పి మీ నోటి మాటతో మీరు పట్టుబడ్డారు, నీ నోటి మాటతో చిక్కుపడటం అనేది జరిగింది. Now what happened? They said, let the blood of Jesus Christ come upon us and upon our children. By that particular word, what they said, they were condemned and they were bound. ఇప్పటికి ఆ వాక్యానికి లైఫ్ ఉంది. ఇప్పటికి అది ఒకటి తర్వాత ఒకటి జనరేషన్స్ వెళ్తూనే ఉంది. ఎవ్వరు అనడానికి లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం వచ్చి ప్రతి పాపం నుండి తీసివేయబడింది అని అంటే, నీ పాపం కడిగిందంటే మరలా అక్కడ పాపం రాకుండా ఉంటేనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం నీ మీద పనిచేస్తుంది. That curse is going on from generations to generations. Your sins will be forgiven so that you should ensure that you don't repeat those mistakes again. Otherwise your sins will be retained. నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకుంటావు You will be baptized. కదా. నిమ్రోదు లాంటి స్వభావం ఉంటే క్రీస్తు యొక్క రక్తం కడుగుతుందా? You might be baptized, but what if your character is like Nimrod? Do you think the blood of Jesus Christ will wash your sins? తీసుకుంటావు నువ్వు. Let's say you've been baptized. అతల్య లాంటి స్వభావ లక్షణాలు ఉంటే నువ్వు రక్షించబడతావా? If you're having the characteristics like Queen Athaliah, do you think you will be saved? బాప్తిస్మం తీసుకుంటావు. You'll be, సోలొమోను లాగా పడిపోతూ ఉన్నావంటే దేవుడు రక్షిస్తారా? and if you've been baptized and you behave like Solomon, going after the worldly way, do you think you'll be saved? నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకుంటావు. మనిషి లాంటి లక్షణాలు ఉంటే నువ్వు రక్షించబడతావా? After being baptized, if you behave like Manasseh, do you think you'll be saved? కదా. నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకుంటావు. యెజబెలు లాంటి లక్షణాలు ఉంటే నువ్వు రక్షించబడతావా? Or if you've been baptized and if you behave like Jezebel, do you think you'll be saved? కదా. ఎదుటివారు ఎంతమంది నీకు నిందలు వేసినా కూడా నువ్వు పలికిన మాట నీ మీదకే వస్తుంది. No matter what you blame others, the same thing will going to come upon you. ఎందుకంటే నువ్వు తీర్పు తీరుస్తున్నావా, ఆ తీర్పు నీ మీదకి తెచ్చుకుంటున్నావా అన్నది జ్ఞాపకం పెట్టుకో. You should remember whether you're judging others or you're bringing judgment upon yourself. ఎందుకంటే ఈ లోకానికి తీర్పు తీర్చబడి ఉంది, ఈ లోకాధికారితో నాకేంటి పని అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God very clearly says the world is already judged and the one who's going to judge is coming. అంతే. ఈ లోకానికి తీర్పు తీర్చబడిన క్లియర్ గా వాక్యం The చెప్తుంది. world very clearly says the world has already been judged. మరి ఈ కయీను ఎవరు? Then who is Cain? కాబట్టి నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకున్నావు, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నావు అంటే క్రీస్తు యొక్క స్వభావ లక్షణాలు ఉండాలి. అటువంటి స్వభావ లక్షణం ఒక చర్చిలోనే కాదు, నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే స్వభావ లక్షణాలు ఉండాలి. So therefore, after you've been baptized, you need to have the characteristics of Christ, the mind of Christ. Not just in church, wherever you are, whatever you're doing, you need to have the mind of Christ. కదా. ఎందుకంటే అనేక పుస్తకాలు ఉంటాయి, Because there are many books, అనేక బోధలు ఉండొచ్చు, there may be many doctrines, అనేక అండర్స్టాండింగ్స్ ఉండొచ్చు. there can be different understandings. మీకు ఎప్పుడు కూడా జీవ గ్రంథంలో ఉన్న ఆ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే మీకు నేర్పించాలి. But whatever understanding is from the Word of God, only that I've been teaching you. దావీదు యొక్క లక్షణాలు ఏంటనేది మీకు నేర్పించాలి. I taught you about the characteristics of David. కదా. దావీదు కూడా అవకాశం వచ్చింది సౌలుని చంపడానికి. David got a wonderful chance to kill Saul. చంపేటప్పుడు ఏం అవకాశం వచ్చింది? ఇదిగో ఈ రోజు దేవుడు నీ శత్రువు నీ చేతికి అప్పగించారు అన్నారు. That's what Abishai told to David. See, the Lord God has handed over your enemy into your hands. Why did you kill him? మరి చాలా మంది ఈ రోజులో ఇదిగో దేవుడే ఇచ్చారు నీకు, దేవుడే నీ కోసం పంపించారు అని చెప్తున్నప్పుడు నమ్మేస్తుంటారు. Likewise, many people have been lured by telling, see, God has given you this chance. Come on, react, do something. And many people believe in that words and go do it. Why? ఎందుకని? దావీదు నమ్మొచ్చే, David should have even been easily believed those words. నమ్మవచ్చు కదా. He could have believed and killed Saul. దావీదుకి అభిషేకం అంటే చాలా ఇష్టం. David loved Abishai. మరి చెప్పినప్పుడు నమ్మాలి కదా. And he should have believed the words of Abishai. ఎందుకు నమ్మలేదు? Why he didn't believe? నీకు నాకు ఏమి పొంది అని అంటాడు. David immediately says, what have I got to do with you, Abishai? దగ్గరకు వచ్చేది ఏదైనా సరే ఒక మాట గాని ఏది తీసుకొచ్చినా అది నిజమా అబద్ధమా అన్నది నీకు పరీక్షించడానికి నీలో పరిశుద్ధాత్మ అన్న అభిషేకం నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. The anointing of the Holy Spirit is given to you so that you will start discerning, not just believe in gossip or just being caught up with every wind of doctrine. దావీదు ఏమంటాడు తెలుసా? You know what David says? ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పగా విన్నాను అని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో దావీదు మాట్లాడాడని వాక్యం చెప్తుంది న్యూ టెస్టమెంట్ లోనే. In the New Testament also it says where David says the Lord spoke to my God, or my God spoke to my God. అని దేని ద్వారా చెప్పగలిగాడు? What was the reason for his telling? పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా. ఎక్కడుంది ఆ వాక్యం? He spoke because of the Holy Spirit.
మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయము 36వ వచనం. నేను నీ శత్రువులు నీకు పాదపీఠంగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడివైపున కూర్చుండమని ప్రభువు నా ప్రభుతో చెప్పెను అని దావీదే పరిశుద్ధాత్మ వలన చెప్పెను. అది నా ప్రభువుగా చెప్పుడని విన్నానని దావీదు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చెప్పారు. అంటే ప్రతి మనిషి ఏదైనా సరే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే చెప్పాలి, కానీ నీ ఆత్మ ద్వారా చెప్పావు అని అంటే అది కయ్యని యొక్క మనస్తత్వమే ఉంటుంది. Here David was speaking with the help of the Holy Spirit, so the Lord said to my Lord. Likewise, if somebody is speaking without the help of the Holy Spirit, the spirit of Cain is operating through them. పరిశుద్ధాత్మ నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి మాట్లాడినట్టు ఉండరు. When the Spirit of the Lord comes upon a person, he will not speak like a man speaks to others. జకర్యా 7th chapter 5-6 verses చూడండి. 4th verse కూడా చదవండి. 4వ వచనం నుండి. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా, ఏమనగా మళ్ళా చదవండి. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినది ఏమనగా, అంటే దేవుని యొక్క మాట నీకు చెప్తుంది. ఏమని చెప్తున్నారు? The word of the Lord of the hosts came to me saying, what did he speak through the prophet? దేశపు జనుల అందరికిని యాజకులకును నీవి మాటలు తెలియజేయవలను. ఈ జరిగిన 70 సంవత్సరంలో ఏటేటా 5వ నెలను 7వ నెలను మీరు ఉపవాసం ఉండి దుఃఖము సొలుపుచు వచ్చినప్పుడు నా యందు భక్తి కలిగియే ఉపవాసం ఉంటిరా. ఎందుకన్నారు మరి? అక్కడ దేవుడు మాట్లాడినట్టే ప్రజలకు బయలుపరుస్తున్నారు అక్కడ. And the prophet was speaking the words of God, representing God, telling that this is what God is saying, and he spoke like God. ఈ జరిగిన 70 సంవత్సరములు ఏటేటా 5వ నెలను 7వ నెలను మీరు ఉపవాసం ఉండి దుఃఖము సలుపుచూ వచ్చినప్పుడు నా యందు భయభక్తి కలిగే ఉపవాసం ఉంటిరా అని మాట్లాడాడు. మరి అక్కడ మనిషి మాట్లాడారు, ఎవరు మాట్లాడారా? The Lord God was speaking through the prophet, and the prophet said, did you really fast for me? So did he speak like a man or did he speak like God? అంటే ఏమన్నారు? నేను చెప్పానని అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పు. But the Lord said, go and tell these people. అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఇలాగ ఉన్నారా అని అడుగుతున్నాడు. And the prophet was coming and addressing as God was addressing him. 6th verse చూడండి. మరియు మీరు ఆహారం పుచ్చుకొనున్నప్పుడు స్వప్రయోజనములకే కదా పుచ్చుకొంటిరి, మీరు పానము చేసినప్పుడు స్వప్రయోజనములకే కదా పానము చేసితిరి. అంటే మరి యాక్చువల్ గా కోపం రావాలి మనుషులకి. People should have gone mad when they have heard this man speaking. They would have said blasphemy. కదా, అంటే నా యందు భయభక్తి కలిగే మీరు ఉపవాసం ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి To the people who are fasting, he went and asked, when you eat and when you drink, do you not eat and drink for yourself? Did you really fast for me? అంటే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుందండి? What can you see here? ఉపవాసం చేయొచ్చు, వాక్యం వినొచ్చు, కానీ భయభక్తి లేకుండా ఏది జరిగినా కూడా ఉపయోగం లేదండి. You can fast, you can pray, but without having fear and reverence of God, all your fastings and prayers are useless. దేవుడి భయం అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what it means of the fear of the Lord? దేవుడి భయం ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా మనుషులు మాట్లాడడానికే కాదు, వాళ్ళ గొంతుకు కూడా భయపడతారు. And not just man, even to their voice of the person speaking also people will get scared. దేవుడి భయం ఉన్నవారే జాగ్రత్త కలిగి ఉంటారు. దేవుడి భయం లేని వాళ్ళు ఎలా అంటారు? ఎదుటి వాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు. వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. The word of God very clearly says those who have the fear of God will safeguard themselves, but that those who don't have the fear of God wanting to find fault with others. ఏమంటున్నారు? మీ స్వప్రయోజనం కొరకే కదా పుచ్చుకున్నారు. నువ్వు ఏది చేసినా కూడా నీ స్వప్రయోజనం కోసమే కదా చేస్తున్నావు అని దేవుడి వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. The word of God very clearly was asking them, did you not eat and drink for yourselves? అంటే నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే. If you only believe, all things are possible to the one who believes. కదా, నమ్ముట నీ వలనైతే Only if you believe. కదా, ఒక పాజిటివ్ గాని ఒక నెగటివ్ గాని నీ వలన అయిందనుకోతే తప్పక నమ్మగలుగుతావు. If you believe a thing, whether it is positive or negative, the same thing will happen to you. కదా, తప్పక నువ్వు ఏది నమ్ముతున్నావు. ఎందుకంటే చాలా మంది మంచి నమ్మడం కన్నా మొన్న వాక్యం ఏం చెప్పాను? చిరుత పులి చెప్పానా? ముందుగానే మీకు రివీల్ చేశాను నేను. I told you, people instead of believing the good, they believe something else. Like you remember the leopard, how fast it carries the negative words. చిరుతపులి ఏంటి, ఎలుగుబంటి ఏంటి అన్ని మీరు I చూపించుకుంటారు showed you about the leopard, I showed you about the bear, కదా, ఎలాగ రెక్కలు కట్టుకుంటూ వెళ్తాయా అని. I showed you about how the leopard will have even the wings. అట్లాగే 7th verse చూడండి. 7వ వచనం. యెరూషలేములోను దాని చుట్టూను పట్టణములోను దక్షిణ దేశములోను మైదానములోను జనులు విస్తరించి క్షేమముగా ఉన్న కాలమున
పూర్వీకులకు ప్రవక్తల ద్వారా యెహోవా ప్రకటన చేసిన ఆజ్ఞలను మీరు మనసుకు తెచ్చుకొనకుండా వచ్చునా? క్షేమముగా ఉన్న కాలమున మాత్రము దేనిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోరు. వారికి కావలసినది వాళ్ళకి దొరకకపోయినా, వారికి ఒకటి నచ్చలేకపోయినా వెంటనే తీర్పు తీర్చడానికి మాత్రం రెడీ అవుతారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. When everything goes on good with a person, they don't do any problem. But when things are not favorable, when things are not going the way they want, then they start retaliating. కానీ అందుకే ఒక యోబు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. అన్ని బాగుంటేనే దేవుడా, బాగోనప్పుడు దేవుడు కాదా అని అంటాడు. That's the reason Job said, if everything is good, only then should I say God. When things are not good, should I not consider God? తెచ్చుకున్నావు So what are you bringing to remembrance? కదా, నువ్వు నీ ముందుగా నువ్వు వచ్చినప్పుడు నాకు నేను దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నానా, దేవుడు చిత్తంగా వెళ్తున్నానా అన్నది నువ్వు ఏమి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవట్లేదు కదా. నువ్వు ఏం అనుకున్నావో అది చెయ్యాలని మాత్రం కోరుకున్నావు. దేవుడు కూడా నీకేం చెయ్యాలనుకుంటున్నారో అదే కోరుకుంటారు. Now, when you have decided and going in this way, that means you have gone on your own. You didn't you're not bothered about what God wants. Since you decide what you want, God also will give you because you asked it. 8 and 9 verse. 8-9 వచనములు. మరియు యెహోవా వాక్కు జకర్యాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు, సత్యమును అనుసరించి తీర్పు తీర్చుడి, ఒకరి యందు ఒకరు కరుణా వాత్సల్యములు కనపరుచుకొనుడి. ఇది కదా మరి దేవుడి యొక్క వాక్యము. Executing true justice, show mercy and compassion. సత్యమును అనుసరించి తీర్పు తీర్చుడి అని అన్నారు You have to give justice based on the truth. కదా. నీ పగని నీ ప్రతీకారాన్ని, నీ అసూయతని చూపించమని దేవుడి వాక్యం చెప్పలేదు. అంటే దేవుడి వాక్యం చెప్పకుండా జరిగించారు అంటే కయీను యొక్క వంశస్థులే, ఇంకెవరు కాదు. But the Lord God did not say to do things which you are judging on your own. Anything which does not come from God is coming in the doctrine of Cain. మరి దేవుడి యొక్క స్వభావ లక్షణాలు అంటే ఇలాగే ఉంటాయి. మరి నేను మీకు అదే నేర్పించాను. This is what God's characters are, and this is what I've been teaching you. 10th verse చూడండి. 10వ వచనం. విధవరాండ్రును తండ్రి లేని వారిని పరదేశులను దరిద్రులను బాధ పెట్టుకుడి, మీ హృదయమందు సహోదరులో ఎవరికి నీ కీడు చేయ తలచుకుడి. ఇది దేవుడి యొక్క వాక్యం అంటే నువ్వు హృదయంలో కూడా నీ సహోదరుడికి కీడు చేయడానికి కూడా ఆలోచించొద్దు అని అన్నారు. This is what the word of God says. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor, even in your thoughts, even in your dreams. 11th verse చూడండి. 11వ వచనం. అయితే వారు ఆలకింపనొల్లక మూర్ఖులై వినకుండా చెవులు మూసుకొనిరి. అంతే, వాక్యం సత్యం అండి. భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన వాడు వాక్యముని మాత్రమే పట్టుకుని వెళ్తారు. కానీ కయ్యను దేవుడి మాటను కూడా వినలేదు కదా. The one who has made the heavens and the earth, the people who believe will hold on to the word of God. But Cain did not believe in the word of God. ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడి వాక్యం ఒక్కడే గుర్తుకు రావాలి. No matter what we do, what we think, what we say, we have to remember the word of God at all times. తండ్రి యొక్క ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుచున్నాడే గాని మాట్లాడున్నది మీరు కాదని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason Matthew chapter 10 verse 20 clearly says, the one who speaks is not your own. It's the Spirit of the Father speaking through you. పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే గుర్తించగలుగుతారు. పరిశుద్ధాత్మ లేనప్పుడు ఎవరు గుర్తించలేరు. Only the Holy Spirit, God can make it reveal things. No one else can do that. సాతాను వచ్చి ప్రొవోకింగ్ మాత్రమే చేయగలుగుతాడు కానీ సాతాను దేవుడి వైపుకి నడిపించలేడు. Satan can always entice or provoke a person, but cannot lead a person to God. దేవుని యొక్క బాధని, దేవుని యొక్క దుఃఖాన్ని, దేవుని యొక్క కోపాన్ని కూడా ప్రదర్శించగలరని మీకు ప్రవక్తల గురించి అన్ని రాయబడి ఉన్నది. And it is written in the book of prophets that a prophet can easily express fury, anger, the way God has. కదా. అపోస్తలుల కార్యంలో ఏమని చెప్తుంది What is mentioned in the book of Apostles? కదా, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము పొంది అపవాది కుమారుడా, దేవుని యొక్క తిన్నని మార్గంలో నువ్వు చెడగొడతావా? కొన్ని దినములు నువ్వు చూడుకుందువు కాకుండా, ఆ దినములు అంటే 5 రోజులు 6 రోజులు అనుకున్నారా, కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఉంటాయి. The book of Acts, Apostle Paul clearly says, "You son of all deceit, why are you perverting the straight ways of the Lord? Therefore you become blind." He becomes blind. It's just not for few days; it's for years. బ్లైండ్ అంటే దానికి అర్థము సాతానుకు అప్పగించడము అని అర్థం. Being blinded means handing over the person to Satan. దేవుడు చెప్పారు కదా, మోసే విషయంలో ఎంబ్రే వాళ్ళు చాలా మంది మోసం చేశారు, అలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండడని వాక్యం చెప్తుంది. Moses also said about Jannes and Jambres that how because of them many people are deceived. Stay far away from them. అపోస్తలుడు పౌలు కూడా అదే
విషయం చెప్పినాడు. Apostle Paul also said the same thing. ఏమన్నా నేను సాతానికి ఇస్తున్నాను అని అన్నాడు. మరి దేవుడు కాదు కదా, ఎందుకు ఇవ్వాలి సాతానికి? Apostle Paul says, I'll hand over that person to Satan. It's God means he should have. ఏది బంధిస్తావో పరలోకంలో కూడా అది బంధింపబడుతుంది. నువ్వు Amen. భూమి మీద ఏది విప్పుతావో పరలోకంలో కూడా అది విప్పబడుతుందని దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞ అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. This is the command that comes from God to a wonderful person who's in the Lord. Whatever you bind on earth is bound in heaven, and whatever you loose on earth is loosed in heaven. ఎందుకంటే దేవుడు ఉన్నాడు అన్నట్టుగా మనం గుర్తించాలి, దేవుడు లేనట్టుగా ప్రవర్తించకూడదు. We have to always remember that God is alive. We should not go to the extent of forgetting God that he doesn't live or he's not here. కదా, కయీను చాలా రకాలుగా పాపం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అందరూ చూశారు. We know about Cain and the level of sinning he had done. జెనసిస్ 4:5 చదవండి. ఆదికాండము 4వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జెనసిస్ 4:5. కయ్యూనును అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు, కాబట్టి కయ్యూనుకు మిక్కిలి కోపము వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా. అంతే, ఏముంది అక్కడ? And he did not respect. God did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his ఏముందో మీకు చూపిస్తానండి నేను. I'll show you what is in this about Cain. ఎందుకంటే కయ్యను అన్నది ఒక జీవ గ్రంథంలో ఉన్నారు. ఈ కయ్యను గురించి జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. అది ఒక స్టోరీ, అది చదువుకుంటే అయిపోతుంది. ఆదాము అవ్వ అని చెప్పడానికి లేదండి. Cain is just not an ordinary story like Adam and Eve or other stories. Also, there's something to learn that we can learn. కదా, అంటే దేవుడు కయ్యను అర్పణను తిరస్కరించినప్పుడు కయ్యను యొక్క హృదయ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఆలోచించాలి. When God did not respect Cain, neither his offering, imagine what Cain's heart condition would have been. నీ మాట ఒకరు వినలేదనుకో, Let's say somebody doesn't listen to you, వాళ్ళ దగ్గర ఇంకొకరు నువ్వు పొగిడావనుకో, or if you flatter somebody, వాళ్ళు చెప్పిన దానికి నువ్వు కన్విన్స్ అవ్వలేదనుకో, let's say you're not convinced to what they say, తిరిగి నువ్వు పాయింట్ అవుట్ చేసావనుకో, or if you're pointed at somebody, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు? కయ్యనులాగా ప్రవర్తిస్తారు. you know how they would behave? They behave like Cain. అంటే దేవుడు అతని అర్పణను తిరస్కరించడం జరిగింది అని అంటే కయ్యను యొక్క హృదయ పరిస్థితి అక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడింది. And the character of Cain was clearly displayed because God did not respect Cain nor his offering. మరి నువ్వు అన్ని విషయాల్లోనూ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక విషయంలో నువ్వు తప్పిపోతున్నావు అని అంటే దానికి నీ హృదయ పరిస్థితి ఏంటి? క్వశ్చన్. Now, when in one of the areas, even one of the areas you've gone astray, then you have to ask this question: what is the condition of your heart and its thinking? ఇక్కడ మనిషి యొక్క ప్రవర్తన విషయంలో ఇది ఎంత సత్యమో కనబడుతుంది. And then this is very important for humans and the way they think and present. కయ్యనును అతని అర్పణ ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యనుకు మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనెను. Cain was very angry and his countenance fell because God did not respect Cain and his offering. ఈ వాక్యం వినేసండి, You heard this word నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేస్తుంది. and your life has again become normal. కానీ సడన్ గా నీ కోపం వస్తుంది. And suddenly you get angry and upset. కోపం వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అయిపోతుంటావు. You want to react. రియాక్ట్ అయిపోయి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. And you will speak whatever your mouth says. అంటే అక్కడ నీ హృదయ పరిస్థితి కనబడుతుంది. There clearly your heart's condition on status spiritually is displayed. నీ పరిస్థితి కనబడుతుంది అక్కడ. Your position and your status is clearly displayed. అంటే అక్కడ నిలకడగలిగిన స్థితి లేదు నీకు. That means you don't have a a firm and established heart. అంటే కయ్యను అని వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ కూడా ఈ కయ్యనుకు సంబంధించిన సంతతి వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. There are many people like Cain, even in this world that we are living. కదా, కయ్యనికి తెలియదు దేవుడు అతని అర్పణను తిరస్కరించారని కయ్యనికి తెలియదు. Cain didn't know that his offerings would be rejected, కానీ ఇతనికి కోపం వచ్చింది. but he was angry. కయ్యను అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు అని ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ గా. It clearly says God did not respect Cain and his offering. కోపం ఎందుకు వచ్చింది? Therefore, why was Cain angry? తమ్ముడిని బాగా చూసుకుంటున్నాడు. The reason was God accepted Abel and his offering. బాగా చూసుకుంటున్నారు. God was taking good care of Abel. ఈ విషయాలు ఎక్కడ చేపెట్టినా కూడా అతను ఆశీర్వదించబడు. Whatever Abel did, he was blessed. So Cain was jealous. అక్కడ వచ్చేసరికి అతనికి ఒక జెలసీ అన్నది రావడం జరిగింది. There was immense jealousy coming into Cain because of what Abel was being blessed by God. మీకు జెలసీ అన్నది తెలుసు కానీ ఈగోతో కూడుకున్న జెలసీ తెలుసా? You know about jealousy, but do you know about a jealousy that is with ego? అదే కయ్యని యొక్క హృదయ స్థితి. And that was the status of Cain. ఈగోతో కూడుకున్న జెలసీ. A jealousy with ego.
అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. And even they know the person who has it. ఈగోతో ఉన్న జెలసీ అనే అసూయత అన్నది అంటే లోపల ఉన్న ఆ క్రోధము, కోపము, పగతో కూడుకున్న అసూయత. Now it is anger, bitterness, wrath. That's ego with jealousy. అంటే ఆ కాలంలో దేవుని యొక్క దేవాలయం కట్టినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక రాజుకి ఇష్టము లేక ఆ దేవాలయం యొక్క రాళ్ళని చిన్న 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 ముక్కలుగా విరగొట్టి అక్కడ ఎక్కడ లేకుండా ఆ రాళ్ళని తీసుకొని ఎక్కడో దూరంగా వెళ్ళి పడేశాడంటే అతని హృదయ స్థితి, అతని కోపము, అతని పగ అదంతా కూడా ఆ టెంపుల్ మీద చూపించడం జరిగింది. One particular king was so mad and furious, he broke all the walls of the temple, made it into pieces, and he even took that broken debris and he scattered those stones also. This is what happened in the land of Israel. ఒక్క రాయి కూడా ఉంచలేదు. He did not spare even a single rock, it was torn off. ఎంత పగ, ఎంత ప్రతీకారము, ఎంత అసూయత ఉంటే ఈ విధంగా ప్రవర్తించగలరు. Consider his intent or considers the level of his anger, bitterness, and jealousy that he did this kind of act. చూడండి ఒకసారి Acts 28 verse 3 and 4. Acts 28 verses 3 and 4. అపోస్తల కార్యం 28వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. అప్పుడు పౌలు మోపెడు పుల్లలేరి నిప్పుల మీద వెయ్యగా ఒక సర్పము కాకుకు బయటకు వచ్చి అతని చెయ్యి పట్టెను. ఆ ద్వీపవాసులు ఆ జంతువుని చేతిని వేలాడుట చూచినప్పుడు నిశ్చయముగా ఈ మనుషుడు నరహంతకుడు, ఇతడు సముద్రం నుండి తప్పించుకొనినను న్యాయం అతనిని బ్రతకనీయదని తమలో తాము చెప్పుకొనిరి. అంతే మనుషులు కూడా అంతే. Man also immediately changed their opinion the moment they see something which is going against. What happened there? మామూలు సర్పం అదేదో అటు వెళ్తుంది. It was a viper that was going out there. మామూలు సర్పం అలా వెళ్తుంది. So ordinary snake that was going that side. అలా వెళ్తూ ఉన్నది ఆ కర్రల మధ్యలో దాక్కుంది. And it was just going and in the hiding itself in the bundle of sticks. ఒక్కసారిగా ఆ కర్రల మధ్య నుండి వచ్చి పాపం పాము ఎప్పుడు ఏంటి వాళ్ళని చంపేస్తారేమో అన్న మనస్తత్వంతో ఉంటది. Snake is always worried that it will be attacked, so it wants to safeguard. వెంటనే ఏమైంది, అతని కర్ర తీయడం వల్ల అతను చేపట్టేసింది. The moment Paul had gathered the bundle of sticks, the viper was there, and because of the heat, it fastened to his hand. నార్మల్ గా జరుగుతుంది. It's a very normal thing. కానీ వెంటనే ఉన్న అక్కడ మనుషులు ఎలా తీసుకున్నారు? But what happened to the opinions of the people there? ఈ మనుషుడు నరహంతకుడే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. When they saw this creature hanging from his hand, they said, "No doubt this man is a murderer." నరహంతకుడు డౌటే లేదు. They passed a judgment telling that Paul is a murderer. పలికేశారు, చూసారు, పలికేశారు. They saw what happened to Paul and immediately they passed a judgment. కదా ఇతడు సముద్రం నుండి తప్పించుకొనినను న్యాయం అతన్ని బ్రతుకనీయలేదు. And they also went about telling that Paul had escaped the sea, yet justice does not allow him to live. అంటే వీడు నిజంగానే దుర్మార్గుడు, For sure, he's a wicked person. నరహంతకుడు. They branded him as a murderer. స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ They were making very strong statements. కానీ అపోస్తలుల పౌలు ఏంటి, ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి, అతని విధేయత ఏంటి, దేవుడికి ఏ విధంగా నిలబడ్డాడు, ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించాడు, ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టించుకున్నాడు, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు, అంత దేవుడి కోసం నిలబడిన అపోస్తల పౌలుని సింపుల్ గా నరహంతకుడు అని చెప్పి వదిలేశారు. Apostle Paul was an exemplary character. He did so many great things pertaining to the Lord, but these people simply branded him as a murderer. న్యాయం అతనిని బ్రతుకనివ్వలేదు అంటే అతను అన్యాయం చేశాడనేది వాళ్ళు నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు. They decided and thought that Paul was not doing anything which is to do with justice, and they said justice did not allow him to live. నువ్వు కంటితో చూసేస్తావు అక్కడ. You saw what happened to Paul. నీకేం తెలీదు, I don't have the word. ఏంటో తెలీదు, You don't have any clue. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము లేదు, And you don't have the anointing of the Holy Spirit. వీళ్ళకి కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము లేదు. Neither do these natives knew about the Holy Spirit. ఏమన్నాడు, చూసి నరహంతకుడు అనేసాడు. They saw and they branded Paul as a murderer. కానీ ఇక్కడ అపోస్తల పౌలు ఏం చేశాడు, But what did Apostle see? Apostle do? Apostle Paul. పిలిచి అగ్నిలో జాడించి వేసి ఏ హాని అతనికి లేదు, ఏ హాని కలగలేదు. But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. కదా ఒక మనిషికి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడంటే Amen. ఏమీ అవ్వదు. When God is there with any particular man or a group of men, no evil shall happen to that man or men, ఎందుకంటే మనుషులు కదా, because they are men. మనుషులు కాబట్టి ఏమంటారు, నరహంతకుడు అనేసారు, ఇతను న్యాయం బ్రతకనివ్వలేదు అనేసారు సింపుల్ గా. Man can easily pronounce a judgment telling that he is a murderer and justice will not allow him to live. 6వ వచనం చూడండి. వారు అతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడి చచ్చునో అని కనిపెట్టుచుండేరి. అంటే మనుషులు ఎలా చేస్తారు, అయిపోయింది వీళ్ళ పరిస్థితి, అయిపోయింది, కృంగి కృషించిపోతారు అని. అంటే నిమ్రోద్ అనుకున్నాడు కదా,
నిమ్రోద్ అనుకున్నట్టుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. And they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. That's what people think. It's everything is over. ఉంటారు ఏమైందా అని. They'll be waiting to see when these people are going to fall, like what happened. First అక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ హాని కలగలేదు అక్కడ But after they looked for a long time and saw no harm coming upon Paul. కదా. Amen. మాట్లాడిన మనుషులే తర్వాత ఆ అభిప్రాయమును మాని ఇతడు ఒక దేవత అని చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టింది. They changed their minds and said that he was a god. మనుషులు అంతేనండి, That's how man is all about. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు. We do not know when he's going to change his opinions. ఇప్పుడే నమ్ముతారు, తర్వాత నమ్మరు. Today they will believe, tomorrow they may not. ఇశ్రాయేలు జనాంగం దేవుని ప్రవక్త అని జర్మయ్య అని అన్నారు, తర్వాత నువ్వు దేవుని ప్రవక్త కాదని వాళ్ళే అన్నారు. The people of Israel said that Jeremiah was a prophet of God, and then later on they said, no, you are not a prophet of God. అంటే మనిషి యొక్క మనస్తత్వము అట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ హృదయ స్థితి అట్లా ఉంటుంది That's how the state of a man is. They keep changing. కదా. చూడండి ఒకసారి 21 కూడా చూడండి. 21వ వచనం, verse 21. అందుకు వారు, యూదయ నుండి నిన్ను గూర్చి పత్రికలు మాకు రాలేదు, ఇక్కడికి వచ్చిన సహోదరులలో ఒక్కడైనను నిన్ను గూర్చి చెడు సంగతి ఏదియూ మాకు తెలియపరచడం లేదు, మరియు ఎవరను చెప్పుకొనను లేదు. ఉమ్. అయినను ఈ విషయమై నీ అభిప్రాయము నీ వలన వినుగోరుచున్నాము. ఈ మతభేదమును గూర్చి అంతటా అపేక్షణ చేయుచున్నారు, ఇంత మట్టుకు మాకు తెలియననిరి. అంటే ఈ 22వ వచనంలో ఏముంది, మత భేదము అంటే కల్ట్ అని అర్థం అండి. In verse 22 it says, but we desire to hear from you what you think for concerning this sect. When it talks about the sect, it means a cult. అంటే దానికి పౌలు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అక్కడ. Paul indeed gave an answer to what they were speaking. అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతమంది నమ్మారు, కొంతమంది నమ్మలేదు. After Paul giving them the answers, some believed and some did not. వారిలోనే భేదాభిప్రాయాలు వచ్చేసాయి. The people had disputes within themselves. అంటే ఒక మనిషిలో ఉన్న నిజమైన స్వరూపము బయటికి రావడం జరుగుతుంది. That means a man's original character that is deeply inside is started getting outside, is starting exposed. కదా. భిన్న అభిప్రాయాలు, కానీ అపోస్తలులు పౌలుకున్న లక్షణాలు ఏంటి అన్నది కూడా మీకు తెలియాలండి. Now people were separated in their opinions, so you should know what was the characteristics of Apostle Paul. కదా. అపోస్తలు పౌలుకున్న క్యారెక్టర్ కూడా మీకు తెలియాలి. ఒకసారి చూడండి, కొలెషన్స్ 1:28 చూడండి. Colossians chapter 1 verse 28. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం. ప్రతి మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలెనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషుకి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషుకి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. ఎవరిని ప్రకటించాడు అతను? ఆయనను Whom was Paul talking about preaching? He was preaching about Christ. అపోస్తలు పౌలుకి ఎన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమై ఉంటారో తెలుసా మీకు? Do you know the number of times Jesus appeared to Apostle Paul? ఎన్నిసార్లు ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు, ఎన్నిసార్లు పక్క నుంచి మాట్లాడటం జరిగింది, ఎన్నిసార్లు విడుదల చేశారు, ఎన్నిసార్లు గొప్ప కార్యాలు అపోస్తలు పౌలు ద్వారా చేస్తున్నారు. God did innumerable number of miracles through Apostle Paul. God was standing by the side of Paul and he delivered him from the lion's mouth and did various miracles. అపోస్తలు పౌలు ఒక యాజకుడిగా, ఒక కాపరిగా, ఒక ప్రవక్తగా కూడా అతను ప్రవర్తించడం జరిగింది. So Paul had all the characteristics of being a shepherd, a priest and a prophet. ఏమన్నారు? సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అని అన్నారు. In the book of Acts chapter 23 he says, you whitewashed wall, let God strike you. తర్వాత ఏమన్నారు? దేవుని గురించిన జ్ఞానము మీలో కొందరికి లేదని కూడా అపోస్తలు పౌలు చెప్పారు. And Apostle Paul also says, you don't have the wisdom that comes from God. బుద్ధి రావాలని మాట్లాడుతున్నానని అధికారంగా మాట్లాడాడు. And he says, I speak this to your shame. That's what Apostle Paul was telling, so that you will come to your senses. కదా. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొంది రెబ్యూక్ చేయడం కూడా జరిగింది. And when he received the anointing of the Holy Spirit, he did rebuke many people. అంటే అపోస్తలు పౌలు యొక్క ప్రీచింగ్ లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే ఉన్నారు. అందుకే అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు? ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవి మీ మీదకి రానివ్వకుండా జాగ్రత్త పడుడని ఎందుకు చెప్పారు? Apostle Paul had only the word of God and he preached only about Jesus Christ. That's the reason from Acts chapter 13 verse 40 he said, see to that what is mentioned in the prophets do not come upon you. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్తాను. నేను I want to share one more thing. పాత నిబంధన వేరే, క్రొత్త నిబంధన వేరేగా దయచేసి ఎవరు చూడండి. Never separate the Old Testament and the New Testament. Don't see it differently. ఎందుకంటే
క్రొత్త నిబంధన కూడా పాత నిబంధన నుండే వచ్చింది, కొత్తగా ఏమీ లేదు. New Testament is a shoot from the Old Testament. It's not separated. All the references quoted were from the Old Testament. కదా, ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక చూస్తే అందరి గురించి రాయబడి ఉంది అందులో. When you read about the book of Hebrews, it talks about the heroes of faith. మనము దేవుడు ఏదైనా చేయగలుగుతారు, సర్వాంతర్యామి, సర్వోన్నతుడు, ఆలోచనకర్త, సమస్తము చేయగలిగే సమర్థుడు అన్న ఆలోచనతో ఉండాలి. గాని దేవుణ్ణి తక్కువ చేసేసుకొని, లిమిట్ చేసేసుకొని, నీ దేవుడు ఇలాగే ఉండాలని నువ్వు ఫిక్స్ చేసేసుకుంటే ఆయన ఉండడు. ఆయనకి ఇష్టంగా ఆయనే ఉంటాడు. Never limit God with your understanding. God is all powerful, mighty. He can do whatever He wants. He can stay wherever He wants. He can do whatever He can do. మరి మనుషులు ఉండట్లేదా? But are you not living on your own? నచ్చినప్పుడు ఓకే అంటారు, నచ్చినప్పుడు గొడవేసి కొడుతున్నారు. When you like somebody, you will say okay. When you don't like, you bang their heads on the walls. నీకు నచ్చితే వింటున్నావు, నచ్చకపోతే వదిలేస్తావు. When you like it means you are say okay, but you don't like means you want to discard that person. మనిషిని ఇష్టపడితే ఓకే అంటావు, ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ గురించి 100 మందికి ప్రచారం చేస్తూ ఉండొచ్చు. When you like a person, you're good. When you don't like a person, you start slandering about that person. అప్పుడు నీ ఇష్టంగా నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా మరి ఎక్కువ దేవుడు, పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు, సర్వోన్నతుడు, అటువంటి ఆయన ఇష్టంగా జీవించకూడదా? When you are leading your life with your own understanding and taking your own choices and opinions, should not God also live in His own way, the way He wants to walk and talk and do things? కదా, మరి ఆది యందే వాక్యము ఉండును, ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండును, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి మన మధ్య సంచరించును. కానీ ఆ వాక్యాన్ని ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు. ఎందుకు వచ్చింది మరి? Why is it says in the beginning was Word and the Word was with God and all, and the Word will live within us? And why is it you're not able to believe that? క్రీస్తు నీ దగ్గర ఉన్నారంటే క్రీస్తులాగే ఉంటారు. When Christ is there in the midst of you, He will be like Christ. కదా, క్రీస్తు నీ దగ్గర ఉంటే క్రీస్తులాగే ఉంటారు. నువ్వు మనిషిలా చూస్తే మనిషిలాగే ఉంటారు. When Christ dwells, పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే గుర్తించగలుగుతుంది. when Christ is living in the midst of you, He will be like Christ only. Unless only you have the Holy Spirit, you cannot understand or you cannot see who Christ is. అందుకే క్రీస్తు మన మధ్యలో ప్రకటింపబడలేదా అని చెప్పి అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నారు. That's the reason Apostle Paul says, was not Christ preached among them in the midst of us? కదా, ఫస్ట్ ఏంటి, అపోస్తలుడు పౌలు క్రీస్తు గురించి, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. Paul was speaking about God the Father, the Son and the Holy Spirit. He was preaching everywhere. ప్రవక్తల గ్రంథాల గురించి తీసి మాట్లాడడం జరిగింది. He was speaking from the book of the prophets, which is there in the Old Testament. ఇది మీకు అర్థమైంది కదా? I hope you understood this step. నెంబర్ 2, వాక్యము మాత్రమే తీసి మాట్లాడతారు. And Paul only spoke through the word of God. 2 తిమోతి 4 చూడండి. 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయము 2వ వచనము. వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము, సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు, ఖండించుచు, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. అంటే పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు కూడా ప్రతి దాన్ని, దేవుడి హృదయాన్ని, దేవుడి కోపాన్ని, దేవుడి ప్రేమని అన్నిటినీ కూడా చూపించడం జరిగింది. And not only he was showing the love, he was also rebuking, convincing, exhorting, and teaching, and long suffering was there in the life of Paul. అంటే ప్రతిది కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మాత్రమే చూపించడం జరిగింది. I was always connecting the word of God and showing the people the word of God. మూడోది, పరిశుద్ధాత్మ గురించి పౌలు తప్పక బోధిస్తూ ఉంటాడు. And Paul was always educating people about the Holy Spirit. 1 Thessalonians 1:5 చూడండి. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం. మీ నిమిత్తము మేము మీ ఎడల ఎట్టివారమై యుంటుమో మీరు ఎరుగుదురు. పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము అంగీకరించి మమ్మును ప్రభువును పోలి నడుచుకుని వారు అయితిరి. అంటే పౌలు మాత్రము హ్యూమన్ విజ్డమ్ తో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదండి. Paul did not speak with human wisdom. పౌలు ఈ లోకానుసారమైన మనస్తత్వంతో, ఈ లోకంలో మనుషులు చూసే అచూపుతో మాత్రము పౌలు మాట్లాడలేదు. Paul was not at all using and seeing things with a human perspective. Neither did he use the worldly wisdom. మీకు ఎలా చెప్పగలరు? How can I show that? పౌలుకి ఈ లోక జ్ఞానం అంటే ఏంటి, పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి బాగా తెలుసు. Paul knew about the wisdom of this world and about the Holy Spirit. తెలుసు కాబట్టి ఏమన్నాడు, నేను ఈ పాపం చేయకూడదని అనుకుంటున్నా, అయినా కూడా నేను పాపమే చేస్తాను, ఇది తప్పని తెలుసుకొని నేను పాపమే చేస్తున్నానని అతను చెప్పగలిగాడు. That's the reason Paul says, I didn't want to do certain things, but still I land myself doing the same things which I didn't want to do. అంటే క్రీస్తుని మీట్ అయ్యే ముందు, ఆయన కలుసుకునే ముందు అతని ఆలోచన ఏంటి,
తను ఆలోచించేది కరెక్ట్ అని అనుకున్నాడు. Paul was thinking that whatever he was thinking and doing was right even before when he can meet Christ. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నాడు అప్పుడు చెప్తున్నాడు, నేను ఏమి చేయకూడదు అనుకుంటాను అదే చేస్తున్నాను. And when the moment he had the anointing of the Holy Spirit, he said, what I didn't want to do, that only I'm doing. కానీ మేలు చేయాలని నాకు తెలుసు, కానీ నేను కీడునే చేస్తున్నాను I know that I have to do good, but I'm doing that which is evil. అని చెప్పి ఎంత దౌర్భాగ్యుడను అని అంటాడు. And he also says, oh, what a wretch I am. అని చెప్పి ఏమంటాడు, ఇప్పుడు నాకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నారు కాబట్టి దాని నుండి నేను విడుదల పొందుకున్నాను. And then he says, now that I have found Lord Jesus Christ, I am delivered from all this evil and thoughts. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటే నువ్వు ఇంతకు ముందు ఏ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావో అది తప్పని నువ్వు గ్రహించి ఆ తప్పుని బయట పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఏ విధంగా విడుదల చేశారో చెప్పగలుగుతావు అక్కడ. And if you let go of your old character with the help of the Holy Spirit, you can boldly tell what kind of person you were in the past and how you are transformed now. లేదనుకో నీ ప్రాచీన జీవితంలో లాగే ఇప్పుడు ఉంటావు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ పేరు చెప్పగలుగుతావేమో కానీ పరిశుద్ధాత్మ లాగా నీలో ఉండి నడిపించదు. Otherwise, you will be only mentioning about the Holy Spirit, but you can never be led by Him. ఎందుకంటే శరీరానుసారమైన మనసు దేవుని సంతోషపరచలేదు. Because the one who is operating in the flesh cannot please God. 1 Corinthians 2:1 చూడండి. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1వ వచనం. సహోదరులారా, నేను మీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు వాక్చాతుర్యంతో గాని జ్ఞానాతిశయంతో గాని దేవుని మర్మమును మీకు ప్రకటించుచు వచ్చిన వాడును కాను. అంతే, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉన్నప్పుడు వాక్చాతుర్యంతో నాకు వాక్యం తెలుసు, ఆ వాక్యం తెలుసు, ఈ వాక్యం తెలిసి లేదండి. పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఏ సమయంలో ఏ వాక్యం అవసరమో నీకు వాక్యము జ్ఞాపకం తెప్పించి ఆ తప్పు ఆ పాపము చేయనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడటము, మరలా ఏదైనా ఒక మాట విన్నప్పుడు గాని చూస్తున్నప్పుడు గాని అవునా ఇది నిజమా అని ఆలోచించి నిన్ను భద్రము చేసుకునేటటువంటి నడిపింపులోనికి నడిపించేదే పరిశుద్ధాత్మ అండి. చెప్పినదంతా కూడా చూసి నమ్మేమని చెప్పేది పరిశుద్ధాత్మ కాదు. When you have the anointing of the Holy Spirit, you will not boast by using excellence of speech and using jargons to impress people. When you have Him, He will ensure that He will convict you of your sins. He will show you what your mistakes are and then lead you into the right path, not being misleading you. ఆ ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వని సృష్టించినప్పుడు దేవుడికి ఆదాము అవ్వకి ఎంత మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటదండి. When God created Adam and Eve and placed them in the Garden of Eden, you should know what good relationship would have been there. పోవడానికి కారణం ఏంటి? What was the reason that the relationship was lost? ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు? Who entered between God? చేస్తారండి. God will allow that people to enter. దేవుడు ఎంటర్ చేస్తారు. Yes, God will allow situations to come into your life. కదా ప్రతి వాక్యానికి ప్రభు నేను నీకు ఇష్టంగా జీవిస్తాను, నువ్వు ఏం చెప్తే అది వింటాను, నన్ను వదిలి మీరు వెళ్ళొద్దు నాయన, నీకన్నా నాకు ఎక్కువ కాదు నాయన, అందరూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. At a time of excitement, everybody will give a statement telling that, Lord, you don't leave me and go. I will stand firm no matter what storms, whatever comes. I will be strong in my faith. Now, should not God test you and see what you're going to do? నువ్వు నిలబడతావు లేదా నాకు తెలియాలి కదా మరి. God should know whether you're going to stand or you're going to avoid. వచ్చినప్పుడు నువ్వు పలికిన మాటలు జ్ఞాపకం ఉంటున్నాయా లేదా? Now, when the situation is arising, are you not supposed to remember what you had spoken during the time? నువ్వు దేవుడికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావా, నీకు ఉన్న ఆలోచనకి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నావా? Why are you giving importance? Are you giving importance to God and His word or to your thoughts? కదా మనుషులకి ఎదుటి వాళ్ళ సీక్రెట్స్ బయట పెట్టడం చాలా ఇష్టము, కానీ వాళ్ళ సీక్రెట్స్ మాత్రం భద్రంగా దాచేసుకుంటారు. People love to expose the secrets of others, but when it comes to their own secrets, they don't want to be exposed. కదా కొండెగాడే తిరుగులాడు వాడు పొరుల కుట్టు బయట పెట్టునని వాక్యం చెప్తుంది. A person who's like a slanderer, a person who's like a talebearer, goes on telling people about other secrets. అలాగే 1 Corinthians 2:1 కూడా చూడండి. We just now read 1 Corinthians chapter 2. 4వ వచనం verse 4. మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకొనక దేవుని శక్తిని ఆధారం చేసుకొని ఉండవలెను. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా నేను కయ్యను గురించి చెప్పడానికి ఇది కనెక్షన్ ఉందండి. There's a lot of connection to what I'm going to say about Cain and now also about Paul. There's a difference. మూత ముడుచుకున్నాడు. Why was Cain sulking or getting angry and upset? కోపం వచ్చింది. Why was he angry? మరి హేబెల్కి ఎంత విశ్వాసం ఉంది దేవుడి మీద. Abel had a lot of faith and trust in God. మరి కయ్యనుకు కూడా ఎంత విశ్వాసం ఉంది కదా. Cain also had faith in God.
కానీ హేబేలు ఎవరిని ఆధారం చేసుకున్నాడు, కయీను ఎవరిని ఆధారం చేసుకున్నాడు Whom did Abel put his trust and whom did Cain put his trust on? కదా? హేబేలు వచ్చి దేవుని శక్తిని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు అని అర్థం అక్కడ. Abel depended on God, and that's the reason he was depending on God's power. అంతే. మీకు ఇది క్వశ్చన్, నాకు ఫెయిత్ ఉంది, నాకు నమ్మకం ఉంది, నాకు విశ్వాసం ఉంది అని అందరూ చెప్పుకుంటారు. Many people can keep on telling, I have faith, I have trust, I can do that. నాకు దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం అని అందరూ చెప్పుకుంటారు. Many people can say, I love God. మరి నీ ఇష్టము మనుషుల జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఉందా, దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడి ఉందా? But is your likeness, is it because of the wisdom of God, or is it upon the opinions of people? కదా? ఇది అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నాడు. నాకున్న విశ్వాసము, నా బోధలన్నీ కూడా మనుషుల జ్ఞానం మీద ఆధారపడలేదు, దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడి ఉన్నది. అందుకే దేవుని శక్తి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే, ఆ దేవుని శక్తి ఉందనుకో, ఆదాము అవ్వకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ నీకు ఇస్తున్నప్పుడు నువ్వు పడవ, నువ్వు నిలబడి ఉంటావు. That's what Paul says, my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of spirit of power. పౌలుని ఏమన్నారు? కల్ట్ అన్నారు. పౌలు బోధన కల్ట్ ఉందన్నారు. That's why Paul was considered as another sect. ఎందుకంటే క్రీస్తుని మాత్రమే ప్రకటిస్తాడు, వాక్యము మాత్రమే తీసి మాట్లాడతారు, వాక్యంతో Amen. ప్రకటించడం జరుగుతుంది. He always used to speak the word of God, only preach the word of God. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మాట్లాడటము, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జ్ఞానంని ఆధారం చేసుకుని ప్రవర్తిస్తాడు కాబట్టి కల్ట్ అది నిజమే. Yes, he was having the demonstration of the Spirit and Holy Spirit and power, and he was taking the help of the Holy Spirit. Therefore, for them it appeared this to be like a cult. ఓకే, Acts 24:16. Acts 24:16 అపోస్తల కార్యం 24వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఈ విధమున నేనును దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండినట్లు అభ్యాసం చేసుకొనుచున్నాను. ఇది పౌలు బోధ అంటే. This is what is Paul's doctrine, because he always had a conscience and he was striving for it దేవుడు without offense. మనుషుల ముందు A conscience without offense toward God and men. మనస్సాక్షి కలిగి ఉండవలనని అభ్యాసము చేసుకొనుచున్నాను అన్నాడు. And he was striving to have conscience without offense toward God and men. ఒకసారి ఆలోచించండి. మరి పౌలు యొక్క బోధలో దేవుని యందు దేవుని ఎడల మనుషుల ఎడల మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడిని అభ్యాసం చేసుకొనుచున్నానని దేవునికి మహిమ తెస్తున్నారే కానీ దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకొచ్చేటట్టు అపోస్తలుడు పౌలు ప్రవర్తించలేదు. Apostle Paul was striving to have a good conscience and bring good name to God and give a good example in front of people. పేతురుని అందరి ముందు రిబ్యూక్ చేశాడు. Paul rebuked Peter in front of everybody. కానీ పేతురు ఇతను అబద్ధ ప్రవక్త అని చెప్పి వెళ్ళలేదు. But Peter did not brand Paul as a false prophet and he did not accuse him. తను తగ్గించుకున్నాడు. Peter actually humbled himself there. అక్కడికి అననీయ సిప్పరు కూడా అపోస్తలులు పేతురు దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ పాదముల దగ్గర వాళ్ళు అమ్మిన డబ్బు తీసుకొచ్చి పాదముల దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. కదా, ఎందుకు పెట్టారు? When it comes to Ananias and Sapphira, after they sold their property, they came and fell at Peter's feet and gave their property money. కదా, ఒకప్పుడు అపరాధిగా తీర్పు తీర్చబడిన అపోస్తలు పేతురుని రిబ్యూక్ చేసిన తర్వాత అతను గొప్పగా వాడబడి అక్కడ ఏముంది, ఆ పేతురు యొక్క ఆ కాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళు మరణించారని వాక్యం చెప్తుంది. And Peter was used so well, though he had so much great weaknesses, he was used greatly by Lord because he overcome everything. What happened? This both Ananias and Sapphira came and bowed down to Peter's at his feet. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో అతను లీడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడినట్టే అతను మాట్లాడతాడు. He was leading himself with the help of the Holy Spirit and displaying the demonstration of Holy Spirit and power. So he will speak what the Holy Spirit speaks only. రెండోది, వాక్యము మాత్రమే తీసి మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళ లోక జ్ఞానం, ఎలాగైతే సొలొమోను దేవుడిచ్చిన జ్ఞానంలో వేరొక జ్ఞానాన్ని కలిపినట్టు లోక జ్ఞానం అనేది తను కలపడు కాబట్టి కలితే నిజమే పరిస్థితి. Paul was speaking thoroughly with the help of godly wisdom. He did not corrupt it with the worldly wisdom. నాలుగోది ఏంటి? మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు. Fourth point is he had a very good conscience before God and man. మంచి మనస్సాక్షిలో ఏముంటుంది తెలుసా? You know what you can find in good conscience? న్యాయము, నీతి, ధర్మము, ప్రేమ కలిగి ఉండటము, కరుణ చూపించి ఉండటము అనే మనస్తత్వము మనస్సాక్షిలో ఉంటుందండి. మనస్సాక్షి చచ్చిపోతేనే ఇంకొక మనిషిని చంపడానికి కూడా వెనకాడరు మనుషులు. A good conscience means a person will always be humble. He will execute righteousness, justice, mercy, and have a good character. But if the conscience is dead,
that person want to kill others' character. 1 Corinthians 2:4 చూడండి. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం. మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకొనక దేవుని శక్తిని ఆధారం చేసుకొని ఉండవలెనని. కదా, అంటే ప్రతి విషయం మీ విశ్వాసమును మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకునక దేవుని శక్తిని, అందుకు నేను చెప్పుడు మాటలు వినొద్దు, తప్పుడు మాటలు పలకొద్దు, కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చొద్దు, వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేయొద్దు. That's the reason. Be careful that you don't judge by what you see or what you hear. Or be careful that you don't slander or pass a judgment with your own. Or be careful of what you're thinking also. చూద్దామా? Leviticus 19 verse 16. లెవిటికస్ 19 verse 16. లేవియా కాండము 19వ అధ్యాయము 16వ వచనము. నీ ప్రజలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరగకూడదు, నీ సహోదరునికి ప్రాణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపట్టకూడదు, నీ పొరుగు వాని పాపం నీ మీదకి రాకుండానట్లు నీవు తప్పక వారిని గద్దింపవలెను. కీడుకు ప్రతికూడు చెయ్యకూడదు, నీ ప్రజల మీద కోపం ఉంచుకొనక నిన్ను వలె నీ పొరుగు వానిని ప్రేమింపవలెను, నేను యెహోవాను. మరి దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారు? దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారు? What does the Lord say? కదా, మరి కయీను ఏం చేశాడు? And what did Cain do? అపోస్తలుల పేతురు మాట్లాడినా కానీ, అపోస్తలుల పౌలు మాట్లాడినా కూడా వారి బోధన ఏముంది? దేవుని శక్తిని ఆధారం చేసుకున్నారే గాని ఈ లోకంలో ఉన్న మనిషిని శక్తిని ఆధారం చేసుకునేది. Apostle Paul was showing the demonstration of the Holy Spirit power, and he was not using any worldly wisdom or using any persuasive words. అందుకే చెప్పారు, హృదయ శుద్ధి కలవారు ధన్యులు. That's the reason blessed are the pure at heart. వారు దేవుని తప్పక చూడగలుగుతారు. For sure they can see God. హృదయ శుద్ధి లేని వారు దేవుని కూడా సిలువ వేయగలుగుతారు. But the people who are not pure in heart can also crucify Christ. కదా, మీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యం కలవారే ఉంటారని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God very clearly says, if your heart doesn't condemn you, you can boldly lift up your countenance for God. అంతే కదా, నీ హృదయం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చెడిపోయి నువ్వు బయట వాళ్ళకి నువ్వు ఎంతైనా నటించవచ్చు, ఈ లోక జ్ఞానంతో నువ్వు ఎంతైనా నటించవచ్చు. With the worldly wisdom, you can clearly pretend and show a different kind of hypocrisy. కానీ దేవుని శక్తిని అయితే ఆధారం చేసుకుని ఉండలేదు. But you cannot depend on the power of God. 1 John 2:9 చూడండి. 1 John chapter 2 verse 9. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం. వెలుగులో ఉన్నామని చెప్పుకొనుచు తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు ఇప్పటి వరకును చీకటిలోనే ఉన్నాడు. అంతే, వెలుగులో ఉన్నామా చీకటిలో ఉన్నామా అన్నది నీ ఆత్మీయ స్థితి మీద ఆధారపడి ఉంది. Whether you're in light or you're still living in darkness depends upon your spiritual state. ఎందుకంటే నువ్వు వెలుగులో ఉంటే చీకట్లో ఉన్న కార్యాలు కూడా నీకు బహిరంగంగా బయలుపరచబడతాయి. Because if you're in the light, all the works of the darkness also will clearly get exposed. బయలుపరచబడతాయి. You can see the people in darkness and their characters. ఇక్కడ కయీను యొక్క స్థితి ఎలా బయటపడింది? So what happened? The status of Cain. ఉన్నాడు, అలిగాడు, అసూయత కలిగి ఉన్నాడు. Cain's reaction was he was angry, he was upset, his countenance fell. కదా, అట్లాగే అపోస్తలు పౌలు కూడా ప్రతి ప్రీచింగ్ లో ఒక్కొక్క దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంది, తన మనస్సాక్షి పరిశుద్ధంగా ఉంది, క్రీస్తుని మాత్రమే ప్రకటించడం జరిగింది, దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడి నేర్పించాడు. 5వది వచ్చి 1 Thessalonians 2:4 చూడండి. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4వ వచనము. సువార్తను మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని దేవుని వల్ల ఎంచబడిన వారమై మనుషులను సంతోషపెట్టు వారము కాక మన హృదయములను పరీక్షించు దేవునినే సంతోషపెట్టు వారమై బోధించుచున్నాము. అలాగే 8th verse కూడా చదవండి. 8వ వచనం. మీరు మాకు బహు ప్రియులై ఉంటిరు గనుక మీ యందు విశేష అపేక్ష గలవారమై దేవుని సువార్తను మాత్రము కాక మా ప్రాణములు కూడా మీకు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడి ఉంటిమి. ఇది చూసారా, పౌలు బోధలో ఈ బోధ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కల్ట్ అని మాట్లాడేశారు. This kind of preachings were happening in Paul's life, but they branded him as a sect or a cult. బోధలో దేవుడి యొక్క ప్రేమ ఉంది కాబట్టి రెబ్యూక్ చేయడం జరిగింది. దేవుడు కట్టించని కుమారుడు ఎవరు?
దేవుడు గద్దింపును ఒకటి రిసీవ్ చేసుకోలేదంటే వాడు దుర్బీజుడే, కుమారుడు కాదని వాక్యం. And all the Paul teachings, you can see only the love of God, and because of that love, he had to rebuke. And without rebuke, you cannot be a child of God. You are becoming a corrupt seed of God. మరి అదే కదా మరి మీకు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నుండి న్యూ టెస్ట్మెంట్ వరకు మొత్తం మీకు చూపించాను. I showed you from the Old Testament and from the New Testament. ఇది చూపించినప్పుడు మరి కయ్యను దేవుని రేపు తీసుకున్నాడా? Did Cain accept the rebuke that came from God? మరి No. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి శిలువ మరణం చెంది మూడవ దినం లేచి ఆయన ఈ భూమి మీద సంచరించుచూ ఉన్న సమయంలో కూడా ఇంకా మరి కయ్యను యొక్క స్వభావం ఎందుకుందంటారు మరి? Even when Jesus came into this world, even after 2000 years, so why people are still having the characteristics of Cain? ఎందుకుంది మరి? Why the same characters? ఎందుకు రిబ్యూక్ చేసుకోలేదు? Why people are not able to accept the rebuke? ఆ రిబ్యూక్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి దేవుడు కాదనే మనం చెప్పేస్తాం, ప్రవక్త కాదనే మనం చెప్పేస్తాం. When the rebuke comes, we immediately conclude saying that it cannot be God, it cannot be the prophet of God. జెర్మియా 3:15 చూడండి. ఇర్మియా 3:15 జెర్మియా చాప్టర్ 3:15. నాకు ఇష్టమైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జ్ఞానముతోను వివేకముతోను మిమ్మల్ని ఏలుదురు. మరి ఎందుకన్నారు దేవుడు? ఎందుకు వాక్యం అట్లా వచ్చింది? Why did the word ఇష్టమైన కాపరు అంటే నాకు దేవుడి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను అని నువ్వు వెళ్ళి దేవుడి సేవ చేసేసి వచ్చి దేవుడి వాక్యాలు చెప్పేసుకుంటావు, కానీ అక్కడ క్రీస్తు ఉండరు, కానీ క్రీస్తునే ప్రకటిస్తావు. you will say that you are doing God's work and you are being led by God, but you will be preaching about the word of God, but Christ is not there in your life. కదా, పరిశుద్ధాత్మ ఉండరు కానీ పరిశుద్ధాత్మని మాత్రం చెప్తావు. You will say the words like Holy Spirit, but Spirit of the Lord is not there in your life. నీ మనస్సాక్షి సరిగ్గా ఉండదు కానీ మనస్సాక్షి గురించి మాట్లాడతావు. Your conscience will be seared with iron, but you will be speaking about consciences. కదా, మనుషులు నువ్వు దేవుడి ముందు ఎలా ఉంటావో మనుషుల ముందు అలాగే ఉంటావు. The way you are before God, so will you display before people also. దేవుడి ముందు ఏ సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నావో మనుషుల ముందు కూడా అదే సాక్ష్యం కలిగి ఉంటావు. Whatever testimony and witness you are before God, the same thing will be there in front of people. క్రీస్తు వయసునందును జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుతూ ఉండెను అని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. The Lord Jesus Christ grew with all wisdom and stature. కదా, ప్రతి వారు జీవించవలసింది ఎట్లాగంటే మనుషుల ముందు దేవుని ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉండాలని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు మరి కయ్యను ఎందుకు లేడు? When the word very clearly says that you ought to have a very good conscience before God and man, why is that Cain did not have? దేవుడి ప్రేమ చెప్తాం కానీ ఎవరి మీద ప్రేమ చూపించాం. You will talk about the love of God, but you don't want to show love upon anybody. ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి నెగటివ్ గా చెప్పినా కూడా నమ్మేస్తారు. When somebody says bad about Jesus Christ, you tend to believe them also. నమ్మేస్తారు, ఇంకా ఆలోచన కూడా ఉండదు. You just tend to believe in every gossip. You don't even think. వీళ్ళకి దేవుడి భయం ఉండదు, వాళ్ళకి దేవుడి భయం లేదని చెప్తూ ఉంటారు. Now they don't have the fear of God, but they will say those people don't have the fear of God. They will blame the other person. ఏమంటారు? కల్ట్ అంటారు. మరి అన్నారు కదా అపోస్తలుల పనులు చెప్పు మళ్ళీ చూడండి లిఖించవద్దు. That's the reason they call something the teachings which is genuine as cult. Let's see that verse again. 28-22 of Acts. అపోస్తల కార్యం 28:22. అయినను ఈ విషయమై నీ అభిప్రాయము నీ వలన వినగోరుచున్నాము. ఈ మతభేదమును గూర్చి అంతటా అపేక్షణ చేయుచున్నారు, ఇంత మట్టుకు మాకు తెలియననిరి. తర్వాత అతనికి ఒక దినము నియమించి అతని బసలోనికి అతని యొద్దకు అనేకులు వచ్చిరి. ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు అతడు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చుచు మోషే ధర్మశాస్త్రంలో నుండి ప్రవక్తలలో నుండి సంగతులు ఎత్తి యేసును గూర్చి వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒప్పించుచుండెను. అతడు చెప్పిన సంగతులు కొందరు నమ్మిరి, కొందరు నమ్మకపోయిరి. వారిలో భేదాభిప్రాయములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తరువాత వారు వెళ్ళిపోయిరి. Not everybody will believe, అందరూ క్రీస్తే అంటారు. but people will say Christ name. చేస్తారు, బూతులు మాట్లాడతారు, తప్పుడు పనులు చేస్తారు, పోర్నోగ్రఫీస్ చూస్తారు, అన్ని చేయవలసినవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కానీ దేవుడి విషయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ జ్ఞానంతో వాళ్ళు చూపించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. These are the people who are adulterous in nature. They see pornography, they commit sexual adultery with their eyes, but with mouth they will keep on taking the name of the Lord. అందుకని అపోస్తలుడు పౌలు యెషయా గ్రంథంలో ఉన్నది తీసి ఇక్కడ మాట్లాడాడు. That's the reason Apostle Paul quoted what Isaiah the prophet spoke. 26th verse చూడండి. 26 verse 26. మీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపరు, చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కానేరనని
ఈ ప్రజల యొద్దకు వెళ్లి చెప్పుము. ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని మనసారా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందుకుంటున్నట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వియున్నది, వారి చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మీ పితరులతో చెప్పిన మాట సరియే. కదా, అప్పుడు కూడా యెషయా ప్రవక్త ఇదే విధంగా మాట్లాడారు. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు దేవుడిలాగే మాట్లాడతారు, పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడతారు. When Paul was quoting the book of Isaiah the prophet, he was speaking like God, the oracles of God. So when the Spirit of the Lord comes upon a person, he will not say, my name is so and so. Spirit of the Lord will use that person and speak like the Holy Spirit. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తితో నువ్వు వాక్యం నేర్చుకున్నావు అనుకో, ఆ దేవుని యొక్క శక్తి నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నావా అనేది నీకు బయలుపరుస్తారు. When you learn with the help of the Holy Spirit, the Spirit of the Lord will teach you who is teaching you. కదా, అబ్రహాము మృతులని సైతము లేపగలిగే శక్తివంతుడని నమ్మాడు కాబట్టి, ఆ నమ్మకం మీద నిలబడి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని గుర్తించగలిగాడు. Abraham believed in the resurrection power. That's the reason he knew that God can bring anything back to life. కాబట్టి కొందరు నమ్మారు, కొందరు నమ్మలేదు. That's the reason some believed, some were not. అంటే ఆ మనిషిలో ఉన్న నిజమైన స్వరూపం బయటకు వచ్చింది అని అర్థం. That means మనిషి నమ్మట్లేదు అని అంటే, నువ్వు ఎంత వాక్యం ముందుకు పెట్టినా కూడా ఒక మనిషి నమ్మలేదు అని అంటే అతని క్యారెక్టర్ కయ్యని క్యారెక్టర్, అందులో డౌట్ లేదు. no matter how you're persuading people, if they don't want to believe, that means their character would be like Cain. ఎందుకంటే అవిధేయతతో దేవుణ్ణి దూరం చేసుకున్నారు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God clearly says purely because of the disobedience they have gone away from God. ఎందుకంటే దెయ్యాలు దేవుని సేవకుల్ని గుర్తిస్తున్నారు, కానీ మనుషులు గుర్తించలేకపోతున్నారు. Yes, that the demons are able to believe or know about the men of God and also about God, but not people. People are not able to do that. కదా, 1 Peter 2:16 ఒకసారి చూడండి. 1 Peter chapter 2 verse 16. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 16వ వచనం. స్వతంత్రులయుండియు దుష్టత్వమును కప్పిపెట్టుటకు మీ స్వాతంత్ర్యమును వినియోగపరచక దేవునికి దాసులమని లోబడి ఉండుడి. మరి దేవునికి దాసులై లోబడి ఉండే వారు ఎలా ఉంటారు? దేవుడు భయంతో తీర్పు తీర్చకుండా జాగ్రత్త కలిగి బాగుగా విమర్శించి అప్పుడు తీర్పుకు వెళ్ళాలి. Those who worship God and are generally following God will be very careful in what they're thinking. They will not be concluding things with their minds or whatever they think. దుష్టత్వము అంటే ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా అందరూ అంటారు కదా, నేను చెప్పను, నేను అప్పటికి చెప్పను, నా దగ్గరే పెట్టుకున్నాను. Many people say, అంటే నీ తప్పును కవర్ చేసుకుంటున్నావు అక్కడ. when somebody comes and approaching, you say, no, I don't want to tell, I want to remain silent. That means, why do you want to say that? You're covering up a sense. తప్పిపుచ్చుకోవడం. పరిశుద్ధాత్మ ఏ తప్పు చేయనప్పుడు తలెత్తుకుని తిరుగుతుందండి. When the Spirit of the Lord, the true person has not done any mistake, he will boldly lift up his countenance. వాక్యము సత్యమన్నప్పుడు వాక్యము తలెత్తుకునే తిరుగుద్ది, దాక్కోదు. వాక్యం ఎప్పుడు దాక్కోదు. When the word of God is truth, it will not hide, it will boldly speak. మనుషుల్ని మోసం చేయదు. The word of God will not deceive people, కదా, దెయ్యం మోసం చేయగలదు. but the devil can easily deceive. అవునా, ఈ తోట చెట్ల ఫలములలో ఏదైనా తిని ఈ ఫలము తినొద్దని చెప్పారా అని చెప్పొస్తుంది. The devil can induce doubt in your mind and telling, really, can you not eat this fruit? Why not? See and eat. అలా చెప్పి ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అని దేవుడి నోటి నుండి వచ్చే మాటను కూడా మార్చేస్తుంది. నువ్వు చావని దానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు. When God says you will die the day you eat of its fruit, the devil was so manipulative, says, surely you will not die. Don't worry. Come on, pick it up. కదా, ఇప్పుడు చదవండి. స్వతంత్రులయుండియు దుష్టత్వమునకు కప్పిపెట్టుటకు మీ స్వాతంత్ర్యమును వినియోగపరచక దేవునికి దాసులమని లోబడి ఉండుడి. అంతే, నీకున్న స్వాతంత్ర్యము, ఇప్పుడు నీకు మాట్లాడే స్వాతంత్ర్యం ఉంది, కానీ అన్ని క్షేమాభివృద్ధికరమైనవి కావు. You have freedom to speak whatever you want, but not everything is going to be edificated. అధికారం ఉంది, నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, కానీ అన్ని క్షేమాభివృద్ధికరమైనవి కావు. You do have the freedom of speech, but not all going to lead for edification. అధికారం ఉంది, కానీ ఏది కూడా నిన్ను లోపర్చుకోనివ్వద్దు. దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసేటటువంటి పాపము నిన్ను లొంగనివ్వవద్దు, అది ముందు పెట్టుకోండి. You have authority to speak or freedom to speak anything, but see to that nothing subdues you or you come under something else. చాలా ముఖ్యమైన విషయం చూడండి, Acts 16 verse 16 to 19. Acts 16 verses 16 to 19. అపోస్తల కార్యము 16వ అధ్యాయము 16 నుంచి 19 వచనములు. మేము
ప్రార్థనా స్థలములకు వెళ్ళుచుండగా దెయ్యము పట్టినదై సోద చెప్పుడు చేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచున్న ఒక చిన్నది మాకు ఎదురుగా వచ్చెను. ఆమె పౌలును మమ్మును వెంబడించి, ఈ మనుష్యులు సర్వోన్నతులైన దేవుని దాసులు, వీరు మీకు రక్షణ మార్గము ప్రచురించువారై ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పెను. ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు వ్యాకులపడి దాని వైపు తిరిగి, నీవు ఈమెను వదిలిపోమ్మని యేసుక్రీస్తు నామమున ఆజ్ఞాపించుచున్నానని ఆ దెయ్యముతో చెప్పెను. వెంటనే అది ఆమెను వదిలిపోయెను. ఇక్కడ 15 and 17 చూస్తే, హుద్దోను అను దెయ్యం మనుషుల్ని కాదు, మనుషులలో ఉన్న దైవాత్మను గుర్తుపట్టేయాలి. And that spirit of call of Python, that spirit of whose this girl had, it was able to remember and recognize the spirit of God inside Paul and Silas. గుర్తుపట్టారు. మరి ఎందుకు మనుషులు గుర్తుపట్టలేదు? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గుర్తుపట్టగలిగారా మనుషులు? Were they able to really believe in Lord Jesus Christ then? నువ్వు రాజువా అంటే నీవన్నట్టే అని చెప్పారు, అయినా కూడా ఒప్పుకోలేదు కదా. When he was asked, are you really the king of Jews? He said, yes, as you say. నువ్వు దేవుడు అయితే చెప్పు, నువ్వు దైవ కుమారుడు అయితే చెప్పు, నువ్వు నాకు చెప్పు అని అడిగారు. అవును అని అన్నారు. అన్న వెంటనే ఏమన్నారు? బట్టలు చెప్పుకొని నువ్వు దైవ దూషణ చేశావు అని చెప్పి ఆయన మీద దూషణ పాలు చేయడము, శిలువ మరణం, నువ్వు మరణమునకు బాధ్యుడు అని డిసిషన్ కూడా తీసేసుకున్నారు. And they were pestering Jesus, tell him if you're truly the Son of God. The moment Jesus said yes, they tore the clothes and they said it's blasphemy and said this person is deserving to be having death. ఒక మనిషిలో ఒక అసూయత ఉందా, పగ, ప్రతీకారం ఉందా ఎలా తెలుస్తుంది? వాళ్ళ క్రియల రూపంగా తెలుస్తుంది. How do you know whether a person has got jealousy, bitterness, or a different character? You will know them by their works, by their character. ఇలా కాకపోతే ఇలా చెప్తాం, They will keep on manipulating and finding ways to implicate certain people. ఇలా కాకపోతే ఇలా చెప్తాం, They will keep on ways in maligning ఇలా people. కాకపోతే ఇలా చెప్తాం. Something or the other they will do. కానీ దేవుడు కూడా ఏమన్నారు? But what did God say? నువ్వు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలుగుబంటి వస్తుందని పరిగెత్తుకుంటూ ఇంట్లోకి వస్తావు. You will be going out, you'll be scared that a bear is coming and attacking you, you'll come into the house. పెట్టేసరికి పాము కాటేస్తారు. You'll put your hand on the wall and adder will come and bite you. వారికి పడే గతి ఇదేనండి. ఎందుకంటే నీ నోటి మాటను బట్టి నువ్వు నీతిమంతుడు అని, నువ్వు నోటి మాటను బట్టి నువ్వు అపరాధమని తీర్పు తీర్చబడతావని వాక్యం చెప్తుంది. This is what happens to all the people who do wrong things. By your words you are justified and by your words you are condemned. కదా. ఫస్ట్ ఏం చేశాడు అతను? అతని యొక్క క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చిందండి. ఫస్ట్ ఏమైంది? What happened? We saw the character of Cain popping up. కయీను యొక్క అర్పణను రిసీవ్ చేసుకోలేదు. God did not accept either Cain or his sacrifice. అతనికి వెంటనే కోపం వచ్చింది. Cain was angry and upset. ఎందుకంటే ఒక మనిషి నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు నీ దగ్గర ప్రేమగా తీసుకునేది ఒకటి, ఇంకో దగ్గర ఇలా తీసుకునే, మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలీదా? There's a lot of difference between the way you would receive things and all. You can receive it nicely or snatch it away. మనుషులు నటించొచ్చేమో కానీ దేవుడు నటించారు కదా. People can pretend but not God. కదా. అక్కడ ఏమైంది? కయీను అర్పణని దేవుడు రిసీవ్ చేసుకోలేదు. అక్కడ God did not accept Cain's offering. ఆ సమయంలోనే అతని యొక్క క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చి పడింది. ఇప్పుడు నీకు వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉండని, ఆ సమయంలో నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So therefore Cain's character was easily displayed. So when you are under pressure, when difficult things are going, what kind of character is going to come out? Let it be this what you see or what you hear. ఇది కయీను యొక్క క్యారెక్టర్. This is the character of Cain. ఈ కయీను యొక్క క్యారెక్టర్ ఇది ఉందనుకోండి, ప్రతి సిచ్యుయేషన్ లోను వాళ్ళ బిహేవియర్, వాళ్ళ క్యారెక్టర్, వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఒక యెజబెల్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా బయటకు వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళ యొక్క హృదయ స్థితిని మనం గుర్తించగలుగుతాం. And any character like Jezebel or all comes up, we can easily find out what kind of heart condition those people are having. అంటే ఒకటోది ఏంటి? కయీను యొక్క హృదయ స్థితి బయటకు వచ్చేసింది. Now, what is the first thing? Cain's actual character was exposed. It came out. స్వభావం ఉంటే ఒకసారి ఏం చేస్తావు? ఆలోచిస్తాను. When you have the characteristics of Christ or the mind of Christ, you will ponder, you will think. అబద్ధమా? నేను దేవుడితో పోరాడుతున్నాను, ఆ తర్వాత నా చుట్టూ ఏ సమయంలో ఏ పరిస్థితి ఏ విధంగా వస్తుందో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే దొంగతనము, హత్య, నాశనం చేయడానికి వస్తారు. ఆ క్యారెక్టర్ నాలో ఉందనుకో, దేవుడు కూడా దొంగ వల్ల నా మీదకి వచ్చి పడతారని కూడా ప్రతి వారికి తెలియదు. You should also know that the thief comes except to steal, to kill, and to destroy. And then when you're doing something which is wrong, you should also know that God also will come like a thief and lead you to destruction. కదా. కానీ నిజమైన పశ్చాత్తాపం తప్పకుండా నేను తిరిగి తీసుకురాగలను. But a genuine repentance will bring you back to God. అలాగే